الدرس الذي يتعلق باسمنا أي اللغة العربية. طيب أنتم تسمعونني أم لا؟ نعم أستاذ. طيب هل الصوت واضح؟ طيب اليوم إن شاء الله سألقي إليكم التمهيدات في تعلم اللغة العربية. كيف يتسنى لنا أن نتعلم اللغة العربية وكيف نتكلم بها، أي كيف نجعلها لغة تعاتبية فيما بيننا. فاللغة لن تظهر إلا إذا استخدمناها يوميا، إذا تكلمنا بها يوميا، وإذا كتبنا بها أيضا. ماذا؟ استخدمناها كثيرا في كل مناسبات نحن فيها. طيب أنتم كما قلت في البارحة مطالبون باستخدام اللغة العربية من الآن فصاعدا، فإنها لغة ستضمن لكم حياة طيبة بإذن الله. لذلك عليكم أن تتقنوها، وعليكم أن تتعلموها، وعليكم أن تسلكوا جميع الطرق التي يمكنكم بها أن تفهموا هذه اللغة. فإن اللغة العربية هي مستقبلكم، وهذا يعني أن مستقبلكم يتعلق بإتقانكم لهذه اللغة. إذا أتقنتموها فأنا أعتقد أن مستقبلكم سيكون مشرقا إن شاء الله. لماذا؟ لأنكم تتحلون بزاد يمكنكم إن شاء الله متابعة الحياة بكيفية جيدة إن شاء الله. طيب اللغة العربية ليست صعبة كما يزعم بعض الآخرين، بل هي لغة سهلة، بل هي كاللغة الإندونيسية. فإذا سئلنا في اللغة الإندونيسية نحن لا نحتاج إلى أن نفكر أولا قبل أن نجيب، بل نجيب مباشرة. لماذا؟ لأن اللغة صارت ملكة من ملكاتنا التي تكون في أذهاننا. اللغة نملكها، ولكن الفرق يتمثل في أن اللغة العربية هي اللغة التي لابد أن نتعلمها. اللغة الإندونيسية لا حاجة لنا إلى أن نتعلمها. لماذا؟ لأنها اللغة الأم، نتعلمها من أمهاتنا ومن أصدقائنا ومن أساتذتنا في المدرسة. وما اللغة العربية هي لغة تقتضي منا الصبر والمثابرة والمواظبة والجد أو الجدية. لماذا؟ اللغة التي نتعلمها بسهولة فهي اللغة التي سيصل إلينا أيضا نسيانها. لذلك علينا أن نهيئ بيئة اجتماعية حيث نستطيع فيها أن نحيي هذه اللغة. يتكلم كل من دخل فيها في البيئة باللغة العربية، وهذا يعني علينا أن نترك اللغة الإندونيسية في بيوتنا أو في قرانا أو في مكان لسنا بحاجة إلى استخدام اللغة سوى العربية. في هذه الليلة كما قلت لم ندخل بعد في المادة الأساسية من المادة، فإنني ما زلت أصمم المادة التي يمكنني تقديمها لكم فيما بعد إن شاء الله بعد أسبوع، نبدأ يوم الاثنين. لكنني في هذه الليلة سأقدم لكم أساسيات
Asasiyat, okay. Yumkinukum insyaallah istikhdamuha wa antum ta'tamidun 'ala al-asalib al-muqaddamat lakum. فهمتم أقول؟ طيب نحن إن شاء الله إذا كان كل واحد منا مستعدا لتعلم مدى حياته أو مدى بقائه أو مدى تواجده في الجامعة، فربما يستغرق هذا التعليم 4 سنوات متتابعة إن شاء الله. وفي تلك المدة أنا أعتقد والله سيحقق لنا أن الهدف الذي نريد تحقيقه سيتحقق إن شاء الله. لكن لابد لنا بالصبر ولا بد لنا بالمجاهدة ولا بد لنا من المواظبة والمثابرة حتى يمكننا تحقيق ما نريد تحقيقه من الآمال والأمنيات. اللغة كما قلت ليست صعبة. اللغة خاصة اللغة العربية ليست صعبة كما نظن. هي كاللغة الإندونيسية تماما. هي تحتاج منا الصبر والمثابرة والمواظبة والجدية وما إلى ذلك مما يمكننا به أو بها أن نتقن هذه اللغة ونجعلها في مكان اللغة الإندونيسية أو اللغة المحلية الأخرى، مثلا اللغة البوغيسية أو اللغة المكسرية أو اللغة المندرية أو اللغة التاتورية وما إلى ذلك من اللغات المحلية. لو تساءلنا كيف نستطيع أن نجعل اللغة العربية مكان اللغة الإندونيسية مثلا، الإجابة على هذا السؤال أن نتعلمها ونجعل قسطا أكبر من أوقاتنا ونحن فيه نستخدم هذه اللغة، أي نتكلم بالعربية، نكتب بالعربية، نتحور بالعربية، وفي كل مكان لا نتكلم إلا ونحن نستخدم اللغة العربية. لماذا؟ لأنها لغة القرآن. فإذا تكلمنا باللغة العربية فكأننا نتكلم بلغة القرآن ونتكلم بلغة أهل الجنة، نتكلم بلغة أهل الجنة أو بلغة الذين يطوفون حول الكعبة أو بلغة الذين يعيشون في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة. طيب، والآن فلنفكر كيف نستطيع أن نتكلم بهذه اللغة، أي كيف نجعل هذه اللغة لغة تحدث بها فيما بيننا، أي نتكلم بها، نتحدث بها، نتفكر بها، نعمل بها، حتى يمكننا أن نمارسها في كل مكان وفي كل زمان. الجواب علينا أن نتعلمها جيدا ونجعل لها أو للغة العربية قسطا أكبر من أوقاتنا. اللغة العربية هذه هي مستقبلنا. إذا نجحنا في تعلمنا إن شاء الله سيكون مستقبلنا ناجحا أيضا، وإلا فلا. قال الله تعالى: اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي اعملوا، كأن الله يأمرنا أي تعلموا فإن الله سيرى، فإن الله يرى تعلمكم. كيف تتعلمون؟ هل أنتم مخلصون؟ هل أنتم متلاعبون؟ هل أنتم كسالى؟ وكل هذه الأسئلة هي ستشغل بالنا. لذلك علينا ألا نتكاسل وعلينا أن نبذل كثيرا من جهودنا وأوقاتنا وما إلى ذلك حتى يمكننا أن نفهم هذه اللغة. طيب، فهمتم ما أقول؟
طيب أنا أقول لكم قبل قليل إن المادة التي سنأخذها هذه الليلة ليست أساسية، ولكنني وددت أن تفهموها أولا لكي يمكنكم أن تركبوا المفردات أو تركبوا الجمل لتكون فقرة أو لتكون مقالة وما إلى ذلك. طيب الآن لن أطيل معكم المجاملة، لكن نباشر إلى المادة التي نريد أن نأخذها. Ya, oke. Bisa ditampilkan materinya tadi? Oke. Ya. Oke. Jadi antum ayuhat tulab alaikum an tatakallamu wa antum tastahdimuna hadhihi al-lugha. Wa idza jalasa ahadukum ma'al ladzi yajlisu fi qismi al-lugha al-arabiyyah fala bud an yakuna al-hiwaru bainahuma aw bainakuma bil arabiyyah. Idza ashqala alaikum syai'un ma aw idza ashqala alaikum amrun ma fahunaka mudarrisun hunaka muhadir yumkinukum an yurshidakum wa yumkinuhu an yu'allimakum wa yumkinuhu an yuwajjihakum. Lidzalika alla ana atamanna minkum alla tas'amu wa alla tamallu. Fa inna al-lugha wa hadhihi al-lugha taqtadi minna al-musabara wal muwazaba. Wa ka'annani aqul lan yanjaha illa al-musabirun, lan yanjaha illa al-muwazibun, lan yanjaha illa al-mujiddun. Dzalika alaina an nusabira wa alaina an nuwaziba wa alaina an nujidda wa alaina an nabzula kulla ma 'indana min taqat wa quwa wa ma ila dzalik hatta nutkina hadhihi al-lugha. Baik, paham tuh Makul? Ya, oke. Coba bisa ditampilkan materinya tadi? Ya, oke. Mungkin ada kendala. Anda bisa di... Ya, oke. Baik. Nah. Baik. Baik. نحن إذا أردنا أن نتحدث باللغة العربية فعلينا فقط أن نعرف كيف نسأل وكيف نجيب وكيف نختار المفردات أو الأساليب التي يمكننا أن نستخدمها في المناسبات التي نحن فيها. في مناسبة الفرح مثلا أو في مناسبة الحزن أو في مناسبة الحفلة وما إلى ذلك، فلنختار المفردات أو الأساليب أو العبارات التي يمكننا استخدامها فيها. Baik. Ya, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, ya, jadi al-madda allati sana'khudhuha. Ya, materi yang akan kita ambil hadhihi al-laila laisat maddatan asasiyah. Bukanlah materi pokok yang akan sanadrusuha fi hadha tadrib. Innama hiya tamhidiyah faqat. Ya, dia hanya semacam pendahuluan aja, ya, pembuka jalan. Ya. Nah, materinya insya Allah sudah jadi, tinggal di ini kita mulai pembelajarannya hari Senin insyaallah. Wa ana atamanna lakum an-najaha was-sadad wa madha wal falah wa taqaddum kadzalik. Oke, al-an yumkinukum an tusawwibu anzarakum nahwa syasha. Jadi kita belajar bagaimana teknik bertanya sebenarnya, itu aja dulu yang paling penting, ya. Kaifa nas'al wa kaifa nujib
wa ma hiya al-mufradat aw ma hiya al-asalib allati nasta'inu biha wa nahnu fi munasabatin ma. Oke, coba ya. Hal hunaka ma sami'ta. Kalau ditanya sami'ta, jawabannya sami itu. Kata kuncinya begitu. Hal hunaka ma sami'ta, pasti jawabannya na'am hunaka ma sami'tu. Jadi kalau ditanya hal sami'ta, na'am sami'tu. Hal fahimta, na'am fahimtu. Hal fahimti, na'am fahimtu. Ya. Oke, mafhum ya? Oke, jadi saya cuma jelaskan sepintas saja kita ini karena ini materi sebenarnya laqad sabaqalakum ahzuha. Jadi antum sudah pernah dapatkan di bangku kuliah ya. Ya, lakinna ma yahtalifuna tariqah at-ta'lim, tariqatus syar, tariqatul 'aqd. Oke, kita coba sedikit ya. Oke. Coba lihat hal hunaka ma sami'ta. Kalau ketika positif, na'am hunaka ma sami'ta. Oke, hal hunaka ma sami'ta. Hal hunaka ma qara'ta? Na'am hunaka ma qara'tu. Hal hunaka ma akalta? Jadi di sini pertanyaan, apakah ada yang kamu dengar? Kita jawab, na'am hunaka ma sami'tu. Iya, ada yang saya dengar. Kalau negatif, la. Tidak ada yang saya dengar. La, laisa hunaka ma sami'tu. Baik, idza sa'alna al-mar'a fa naqul mithla hadha. Hal hunaka ma sami'ti? Hal hunaka ma sami'ati? Naqulu fil jawab bil isbat, na'am hunaka ma sami'tu. Wa naqulu fil jawab bil nafi, la laisa hunaka ma sami'tu. Faham tuh ada? Ya, jadi ini cuma pengenalan saja. Baik. Jadi, apakah ada yang Anda dengar? Jadi, hunaka ma sami'ta. Kalau kita mengatakan, ya, adakah orang yang Anda dengar? Kita cuma rubah ma dengan man. Hal hunaka man sami'ta. Adakah orang yang Anda tunggu? Hal hunaka manin tazarta. Ada manin tazar. Oke. Kalau kita misalnya bertanya, bukankah ada yang Anda dengar? Kita pakai alaisa hunaka ma sami'ta. Bukankah ada yang kamu dengar? Alaisa hunaka ma sami'ta. Bukankah ada yang kamu baca? Alaisa hunaka ma qara'ta. Ya. Ya. Bukankah ada sesuatu yang kamu rencanakan? Ya. Alaisa hunaka ma hattatta. Ya, jadi kita tuh, oh, bukankah ada yang Anda desain? Ya, alaisa hunaka ma sammamta. Baik. Coba lihat alaisa hunaka ma sammamta, jawaban positifnya bala hunaka ma sami'atu. Kalau tanya jawaban negatif kita pakai na'am. Ya, setiap jawaban yang dimulai dengan unsur pertanyaan dimulai ada unsur negatifnya, kita jawab begini. Ya. Misalnya Anda punya uang, laka fulusun. Tidakkah Anda punya uang? Ama laka fulusun, bala li fulusun. Atau alaisa laka fulus. Baik. Kalau kita tanya perumpamaan ini, alaisa hunaka ma sami'ti? Kita jawab bala hunaka ma sami'ti. Terus bala hunaka ma sami'atu. Negatifnya nam laisa hunaka ma sami'atu. Baik. Yumkinukum taqdimul asila idza asqala alaikum amrum ma wa idza aratum an tas'alu an syai'in ma. Ini ma yata'allaq bi hadha daras. Fa innani la urid an atakallama katsiran wa antum la tafhamun. Al-fahmu huwa al-aula. Oke, bisa ya? Jadi kalau kita mau tanya apa ada yang kamu tunggu? Hal hunaka man tazarta ya akhi? Ya, apa ada yang kamu lihat di sini? Hal hunaka ma ra'aita huna?
Apa ada yang kamu amati? Hal hunaka ma lahasta? Ya, apa ada yang sedang kamu apa ada yang kamu tulis? Hal hunaka ma katabta? Oke, bisa paham ya? نعم أستاذ. Nah, baik. Nah, hada darsun asasiyun. Baik. Ya, coba di over ke slide selanjutnya lagi. Oke, coba lihat. Ya. Kalau ditanya hal hunaka masami itu ma, dua orang. Jadi pertanyaan dalam bahasa Arab itu, ya, kalau kita idza sa'alna muhatabain au muhatabin au muhatabatain au muhatabat fal ijabah nafsul ijabah. Jadi kalau kita tanya dua orang, tiga orang, atau dua perempuan, atau jama dan seterusnya, jawabannya sama. Ya. Jadi kalau ditanya hal hunaka masami itu, na'am, hunaka masami ina. Tanya dua orang, mau tanya jama, sama hai jawabannya. Oke. Coba dilihat. Hal hunaka masami itu ma. Kita jawab, na'am, hunaka ma sami'na. Kalau kita jawab negatif, la, laisa hunaka ma sami'na. Ya, hal hunaka ma sami'tu ma. Na'am, hunaka ma sami'na. Hal hunaka ma sami'tu ma. La, laisa hunaka ma sami'na. Jadi ini pertanyaan tanya laki-laki dan perempuan sama aja. Oke, kalau pakai alaisa. Alaisa hunaka ma sami'tu ma. Aku lebih jawab bala. Hunaka ma sami'na. Ya, ada yang kami dengar. Alaisa hunaka ma sami'tu ma. Nah, ya, ada yang kami tidak dengar. Ya. Wa kadzalika idza sa'alna al-mar'a alaysa hunaka ma sami'tu ma. Ya, al-ijabah nafsul ijabah. Jawabannya adalah jawaban yang sama. Bala hunaka man. Tidak ada al hunaka man sami'tu ma. Bala hunaka man sami'na. Nam laisa hunaka man sami'na. Baik. Jadi begitu, ya. Hadhihi hiya al-kaifiyat allati yumkinuna al-i'timadu 'alaiha hinama nurid an natakallam bil arabiyyah wa nahnu nastahdim al-af'al al-madiyah. Baik, alan natahawal ila as-safha at-taliyah. Ya, coba diarahkan ke halaman selanjutnya. Ya, dia ini semacam improvisasi saja, jadi semacam apa namanya? Tamhid saja, tamhid atau tautiah. Oke, jadi ini tanya, makanya tadi saya bilang tanya dua orang atau tanya jamaah, jawabannya sama. Hal hunaka ma sami'tum? Na'am, hunaka ma sami'na. Ya. Hal hunaka ma sami'tum? La, laisa hunaka ma sami'na. Ya, kalau kita tanyakan orang misalnya, hal hunaka man sami'tunna? Na'am, hunaka man sami'na. Hal hunaka man sami'tunna? La, laisa hunaka man sami'na. Hakadha nastahdim bil arabiyyah. Ya. Al-muhim huna kaifa nas'al wa kaifa nujib. Thumma ma hiya al-asalib allati yumkinuna istihdamuha wa nahnu fi awdha'in muayyana. Wa nahnu fi maqamin ma. Wa fi munasabatin ma. Oke, bagaimana kalau kita pertanyaan dengan unsur negatif sama aja. Jadi kita pakai alaisa. Ya, alaisa hunaka ma sami'tum? Kita jawab bala hunaka ma sami'na. Ya, atau kita jawab negatif. Alaisa hunaka ma sami'tum? Naam. Laisa hunaka ma sami'na. Wa idza aradna an nas'al an ahadin ma wa nahnu nastahdimu man. Qul alaisa hunaka man sami'tunna? Alaisa hunaka man sami'tunna? Naqul fil jawab bil isbat bala hunaka man sami'na. Bala hunaka man sami'na. Alaisa
Ya, hunaka man sami'tuna. Naqul fil jawab la, na'am, na'am, laisa hunaka man sami'na. Baik, fahimtum ada? فهمت. Na'am, Ustaz. na'am. Baik, hal min Nah, soal? Ustaz. Baik, idza aradtum an tasalu fasalu. Baik, أنا na'am, fadal. طيب هل يمكننا أن نضع يعني ضمير بعد الفعل مثلا نقول هل هناك ما سمعته؟ نعم هناك ما سمعته. هل يمكننا أن نقول كذا؟ Na'am. La ba'sa. Ya. Walakinani kama qult fil bari'ah an nabda daras bi kulli suhula. Jadi kita mau hilangkan dulu itu, nanti belakang-belakangan baru kita munculkan. Karena kalau di awal dimunculkan di awal-awal biasanya yang belum terbiasa itu bingung. Jadi kita kosongkan aja dulu, nanti belakang-belakangan itu akan muncul semua. Ya, jadi kita istilahnya kita mulai dari bagian-bagian dasar dulu, ya, kemudian nanti kita masuk ke bagian-bagian menengah, kemudian masuk ke bagian-bagian sulit, kemudian tersulit. Ya. Nah. Ya, jadi sama kalau dalam Al-Qur'an ya. Faqdi ma anta qadim. Ya, faqdi ma anta qadim. Kalau saya misalnya mengiktibas dari ayat itu, ya, ambil yang kamu mau. Saya mengatakan khuz ma anta muridun. Anta itu isim fa'il, muridun isim anta dhamir, muridun isim fa'il. Ya. Baca yang Anda mengerti. Iqra ma anta fahim. Iqra ma anta fahim. Ya. Iqra ma anta fahim. Atau iqra ma tafham. Ya. Nanti kalau sudah kita merasa orang tidak mengerti, baru tambah dhamir. Iqra ma tafhamuhu. Ya. Ambil yang kamu mau. Khuz ma turidu. Wah, mungkin orang tidak mengerti. Khuz ma turiduhu. Oke. Ya, insya Allah kita akan sampai ke situ dan kita akan lagi. Cuma memang begitu settingannya, kita setting begitu supaya jangan dulu terlalu ya. Jangan terlalu banyak takalluf dulu, jangan terlalu banyak beban. Supaya nanti nampak gampang paling bahasa Arabi. Ya. Nanti pikiran kita nanti wah, ma ashala lughatal arabiyyah. Jadi yang bukan ma'as abal lughatal arabiyyah, tapi kira-kira akan muncul pikiran kita, masya Allah, ma ashala lughatal arabiyyah. Alangkah mudahnya bahasa Arab. Oke, paham tuh madam? Ya, oke, nanti kita akan sampai juga begituan. Ya. Ya, coba kita coba ambil pertanyaan, coba antum jawab ya. Jawab dulu positif dengan jawaban positif. Coba. Hal hunaka ma darastum? Hunaka ma darasna. Oke, coba. Anggap saja saya tanya perempuan. Hal hunaka ma tabahtunna? Naam hunaka ma Bahna. Oke, saya tanyakan orang. Hal hunaka man intaqadtum? Naam hunaka hunaka man intaqadna. Oke. Hal hunaka man sabaqtunna? Hunaka man sabaqna. Oke, kenapa ini diajarkan? Biasanya yang menyulitkan orang belajar muhadasah karena menghafal saja. Ya, madza yaf'alu tulab hum la yaf'aluna ayya syai'in illa mujarradal hifzi. Jadi mereka tidak melakukan apa-apa kecuali sekedar hafal. Ya, mujarrad al-hifzi, sekedar hafal. Ya. Nah, hafal aja. Seharusnya ya
ala tulab an yafhamu kaifa yastahdimun al-mufradat wa kaifa yastahdimun al-asalib allati baina aydihim allati kanat fi durusihim. Oke, coba sekarang saya tanya pertanyaan yang unsur negatifnya. Coba lihat itu, alaisa hunaka ma sami itu jawaban positifnya bala, hunaka ma sami itu jawaban positifnya. Negatifnya nam, laisa hunaka ma sami. Ya, nam, laisa hunaka ma sami. Oke, coba antum jawab ya. Oke. Alaisa hunaka ma darastum positif. Oke. Alaisa hunaka ma tabahtunna. Alaisa hunaka man intaqadtum. Bala hunaka ma intaqadna. Man intaqadna. Oke. Alaisa hunaka man sabaqtunna. Bala hunaka man sabaqna. Baik. Alaisa hunaka ma jahaztum. Bala Ma jahaz. Jahazna. Baik, intahina minna. Baik. Ya, coba kita pindah lagi ke halaman selanjutnya. Ya, nataharrak ila safa'at aliyah. Oke, coba perhatikan ini. Asamita ma qultu. Apa Anda dengar yang saya katakan? Asamita atau hal samita. Asamita ma qultu. Kita jawab, kan pertanyaan tadi kultu, berarti jawabannya nanti kulta. Ya. Samita. Pasti jawabannya sami itu. Kultu kita balik menjadi kulta. Oke, coba perhatikan. Asamita ma kultu, atau saya tanya perempuan, asamiti ma kultu. Kita jawab, naam, sami itu ma kulta. Atau sami itu ma kulti. Kalau perempuan yang bicara sama kita. Ya. La ma sami'tu ma kulta. Oke, misalnya kita tanya perempuan. Asami'ti ma kultu? Naam. Sami'tu ma kulti. Katakanlah yang tanya juga perempuan. Sama aja kalau tanya laki-laki. Laki-laki yang ditanya perempuan yang bertanya. Misalnya, ya, asami'ta ma kultu? Saya akan menjawab, naam sami'tu ma kulti. La, ya, la ma sami'tu ma kulti. Baik, paham kemana? Ya, oke. Nah, Jadi pertanyaan paham. asami sama kultu atau asami ma kulti ma kultu jawabnya ya. Oke. Oke, coba antum jawab pertanyaan di bawah ini. Coba afahimta ma kultu positif dulu. Naam. Fahimtu. Naam, fahimtu makulta. Oke. Akatabti ma arati akatabti ma aratu. Naam, katabtu ma aratta. Oke. Ya, ahbabta ma fa'altum. Naam, fa'alta. Akarihti ma qaddamtum. Naam, karihtu ma qaddamta. Ya, oke. Ahdarti ma karihtum. Naam, ahdartu ma karihta. Begitu. Oke. Saya alan natahawal ila al-as'ila allati biha an-nafi. Ya. Ya, jadi kalau negatif, ingat ya kalau fi'il mudhari dinegatifkan ana la afhamu. Kalau fi'il madhi ana ma fahimtu. Jadi ma itu bisa berfungsi sebagai isim mausul, bisa berarti tanda negatif. Ya, ama samita ma, jadi ama ma pertama itu nafi. Ma kedua itu isim mausul. Ya, ama samita ma qultu, kita jawab positif. Bala sami itu ma qulta. Negatifnya naam ma sami itu ma qulta. Ya, oke, kita jawab, coba jawab. Coba ya. Ama fahimta ma qultu, positif dulu.
La fahimtu ma qult. Oke. Ama kata beti ma aratu. Bala katabtu ma Bala qulta. katatuma arata. Oke. Ama ahbabta ma fa'altu. Bala fa'alta. Katatuma fa'alta. Ama karihti ma qaddamtu. Bala karihtu ma Karihtu fa'alta. Ma Qaddamta. Oke, sekarang coba jawab negatif ya seperti itu. Jadi jawaban negatifnya na'am. Oke. Ama fahimta ma qultu. Am fahimtu ma qulta. Ma fahimtu ma qulta. Jadi kita jawab dulu na'am, baru ma fahimtu. Ma ini ma negatif ya. Na'am ma fahimtu ma qulta. Oke. Ama katabti ma aradtu. Ama katabtu ma aratta. Oke. Ama ahbabti ma fa'altu. Naam Ma fa'alta. ma fa'alta. Baik, intahain dari huna. Ya, jadi ini hanya sekedar penyegaran ya. Jadi lihat hadil mada illa tarwihan faqat. Ya. Oke. Insyaallah satu jadidu zakiratana. Dan satu'idu alaina ma nansahu. Ya, oke, coba dilanjutkan lagi halaman selanjutnya. Oke. Sekarang ini ada objeknya. Hal hunaka man arafaka. Adakah orang yang mengenalmu? Kalau ditanya loh, adakah orang yang mengenalmu? Ya, ada yang kenal saya. Tidak ada yang mengenal saya. Ya, jadi kita tinggal mainkan aja. Hal hunaka man arafaka, K-nya kita rubah menjadi ni dalam menjawab. Oke, coba lihat ya. Ke orang mengenal. Ya, hal hunaka man arafaka, ya, adakah orang yang mengenalmu? Kita jawab na'am hunaka man arafani. Jadi antum pakai ini, ya, adakah orang yang mengajari Anda? Hunaka man alamaka, adakah orang yang memberitahumu? Hal hunaka man akhbaraka, ya, adakah orang yang menelpon Anda? Ya, hal hunaka man kallamaka hatifiyan. Oke, bisa paham ya? Oke. Jadi kalau perempuan yang ditanya hal hunaka man arafaki, jawabannya sama aja dan jawaban laki-laki. Ya. Oke, coba antum jawab. Jawab positif dulu ya. Hal hunaka man ayyadaka. Naam Man ayyadani. yadani. Ya. Hal hunaka man tahaddaka. Naam hunaka man tahaddani. Ya, alifnya di belakang itu bunyikan na'am hunaka man tahaddani. Hal hunaka man aharaka. Naam hunaka man Hunaka akhbarani. man aharok. Aharan. Hal hunaka man anfazaki. Naam Naam hunaka man anqadani. qadani. Oke. Baik, alan natahawal ila ma fil janibil aisar. Janib al-aisar dari madda nasyad. Ya. Sekarang ini kita masukkan dhamir. Tadinya ini yang mengenalmu. Tadi adakah orang yang mengenalmu? Sekarang kita balik. Adakah orang yang Anda kenal? Adakah orang yang Anda kenal? Kalau ditanya apakah ada orang yang Anda kenal? Kita tentu jawabannya iya, ada orang yang saya kenal. Tidak ada orang yang saya kenal. Oke ya, coba kita coba. Ya, hal hunaka man araftahu. Kita jawab na'am hunaka man Naam araftu. hunaka man araftu. Baru tambah hu. Na'am hunaka man araftuhu. Naam hunaka man La laisa hunaka man araftuhu. Ya, ini di sini kita sudah masuk seperti dhamir tadi, seperti yang ya. Na'am. Ya, la laisa hunaka man araftuhu. Jadi ini tidak ada unsur negatifnya pertanyaannya. Ya.
Jadi laisa hunaka man araftuhu. Oke, kalau misalnya perempuan yang kita tanya, adakah orang yang kamu kenal? Kalau anti kan kita bunyikan ti. Hal hunaka man araftihi? Jawabannya sama aja dengan jawaban laki-laki tadi. Naam hunaka man araftuhu. La laisa hunaka man araftuhu. La laisa hunaka man araftuhu. Oke. Coba antum jawab ya, jawab positif dulu. Beberapa pertanyaan. Ya. Hal hunaka man ayat tahu? Naam. هناك من أيدته. Nah. Hal hunaka man tahaddaitihi? Katakan perempuan. Naam. Hunaka Man tahaddaitu. Tanya ya. Man tahaddaitu. Oke. Hal hunaka man ahartahu? Naam. نعم Hunaka هناك man من أوعى. hunaka man araftuhu. Nah, hal hunaka man angpastihi? Naam. Hunaka هناك man من أنقذته. Nah, hunaka man angpastuhu. Oke. Ya, jadi di sini kita sudah menggunakan dhamir seperti tadi, ya, yang kita katakan bahwa kita bisa pakai dhamir, bisa juga tidak, tergantung efektif tidaknya kalimat itu didengar oleh si pendengar. Ya, dalam ilmu balaghah ada namanya kalam khabari, ada namanya kalam kalam insya'i. Kemudian ada namanya terakhir kalam tolabi, ya. Ada namanya habar ibtida, ya. Kemudian insya tolabi, ya, gitu. Antum belum belajar nahwu, belum belajar balaghah ya? Sudah. Jadi ada namanya ibtida, ada namanya tolab, ada namanya ingkari. kari. Ingkari. Jadi kalau misalnya kalau orang katakanlah kita bicara sedikit saja mengerti, ya, misalnya innal ustaz mumtaz. Misalnya al ustaz mumtaz, dia sudah paham, nah, sudah cukup. Tidak perlu pakai inna. Kecuali kalau ada tanda-tanda kayak dia ingkar, tidak terlalunya kita tambah lagi innal ustaz mahir. Kalau satu takkid juga tidak ngerti, innal ustaz la mahirun. Dua juga tidak mengerti, kita tambah lagi wallah innal ustaz la mahirun. Jadi sudah 3. Bisa paham tuh? Paham. Kita pindah ke halaman selanjutnya lagi. Ya, coba bisa diarahkan ke halaman selanjutnya. Oke. Sekarang tadinya adakah orang yang kamu kenal? Sekarang kita balik lagi, ya. Hal hunaka man alaysa hunaka man arafaka? Alaysa hunaka man arafaka? Bukankah? Jadi kuncinya sebenarnya sini kita hanya tahu tekniknya, kita tahu kalau ka kita ganti dengan ni. Ya, coba ya, perhatikan. Ya, lahizu. Perhatikan. Alaysa hunaka man arafaka? Jawab bala hunaka man arafani. Atau negatifnya nam laisa hunaka man arafani. Ni-nya aja dirubah. Kalau perempuan misalnya, alaysa hunaka man arafaki? Bala hunaka man arafani. Sama dengan jawaban laki-laki. Oke, coba antum jawab positif ya. Pertanyaan begini. Alaysa hunaka man ayyadaki? Bala. Hunaka man ayyadani. Oke. Alaysa hunaka man tahaddaka? Bala. La hunaka man tahaddani. Ya. Alaysa hunaka man aharaka? Bala hunaka man akharani. Alaysa hunaka man anqazaka? Bala hunaka man anqadani. Ya, oke, coba jawab negatif sekarang. Ya. Alaysa hunaka man ayyadaki? Naam, laisa hunaka man ayyadani. Ya. Ya, tidak ada yang mendukung saya. Alaysa hunaka man tahaddaka?
Naam. Laisa Kaman hunaka tahaddani. haddani. Ya, tidak ada yang menantang saya. Oke. Alaisa hunaka man aharaka? Naam. Laisa hunaka man akharani. Ya. Oke. Bukankah ada orang yang membuatmu bingung? Tidak ada orang yang membuat saya bingung. Oke. Alaisa hunaka man antazaka? Naam. Laisa hunaka man anqadhani. Laisa hunaka man angkazani. Oke, kita pindah ke bagian sebelah kiri. Ya. Alaisa, jadi ini ya. Jadi kalau ditanya araf tahu dijawab dengan araf tuhu. Itu saja kuncinya. Coba jawab langsung ya di bagian bawahnya. Alaisa hunaka man ayatihi? Bala hunaka man ayatuhu. Oke. Alaisa hunaka man tahaddaitahu? Bala hunaka man tahaddaituhu. Oke. Alaisa hunaka man ahartihi? Bala hunaka man ahartuhu. Alaisa hunaka man angkaztahu? Bala hunaka man anqadhtuhu. Oke, coba sekarang jawaban negatif. Jawaban negatif ya. Negatif. Saya ambil di bawah. Alaisa hunaka man angkaztahu? Na'am, Laisa hunaka man Oke. Alaisa hunaka man ra'aitihi? Laisa hunaka man ra'aituhu. Ra'aituhu. Oke. Alaisa hunaka man az'ajtahu? Naam. Laisa hunaka man az'ajtuhu. Az'ajtuhu. Az'aja yuziju itu merisaukan. Ya. Az'ajtuhu. Adakah orang yang Anda bikin risau? Hal hunaka man az'ajtahu? Oke. Baik, alan natahawal ila as-safha at-taliyah. Coba diarahkan ke halaman selanjutnya lagi. Oke, sekarang kita tidak menggunakan lagi man. Jadi otomatis ini akan berubah-ubah ya. Coba ini. Jadi kalau tiflun arafa, kalau tiflatun arafat, begitu kata kuncinya. Ya. Kalau tiflun arafa, kalau tiflatun arafat. Kalau dua orang, tiflani arafa, kalau tiflatani arafata. Ya, gitu. Kalau jamaknya tiflatun arafna. Jadi nanti akan sampai ke situ juga. Coba ya, perhatikan. Hal hunaka tiflun arafaka, kita jawab nam hunaka tiflun arafani. Jadi kata kuncinya kita hanya main di ka dengan ka diganti dengan ni. Ya, coba lihat. Ya. Hal hunaka tiflun arafaka? Naam, hunaka tiflun arafani. La, laisa hunaka tiflun arafani. Sekarang kalau perempuan yang kita tanyakan misalnya, apakah ada anak perempuan yang mengenalmu? Jadi hal hunaka bintun arafat begitu katanya. Hal hunaka bintun arafatki? Naam, hunaka bintun arafat ni. Karena bintun ya, arafat ni. So, la, laisat hunaka bintun arafat ni. Oke, kita coba jawab pertanyaannya. Coba jawab positif dulu ya. Nah, alaisa hal hunaka ahadun sa'adaka? Naam hunaka ahadun sa'adani. Hal hunaka talibatun hayyabatka? Naam hunaka talibatun Hayyabatni. Oke. Hal hunaka tajirun khassaraka? Naam hunaka tajirun khassarani. Adakah pedagang yang membuat rugi? Oke, kita pindah ke bawah. Coba jawab negatif ya. Negatif. Oke, coba. Hal hunaka sadiqatun nasiyatka? La laisat hunaka sadiqatun nasiyatni. Oke, la laisat hunaka sadiqatun nasiyatni. Oke. Hal hunaka dhaifun syagalaka? La laisa hunaka dhaifun syaghalani. Oke.
Ya, jadi ada katamu yang membuatmu sibuk. Oke. Hal hunaka kalimatun azabka? La لا laisa ليس هناك hunaka كلمة kalimatun آذتني adatni. Azabni. Adakah tutur kata yang menyakitkanmu? Ya, oke. Sekarang kita pindah ke sebelah. Bukan sebelahnya, sebelah kirinya. Ya. Sekarang tadinya mengenalmu kita rubah menjadi kamu kenal. Sekarang adakah anak perempuan yang kamu kenal? Jadi kita bahasakan hal hunaka bintun arafta. Tanya kembalinya ke kamu. Jadi hal hunaka bintun araftaha. Jadi araftanya kita rubah menjadi tu. Jadi nam hunaka bintun araftuha. Ya, ada anak perempuan yang saya kenal. Nah, laisa hunaka bintun araftuha. Paham tuh maka? Oke, coba kalau kita tanyakan laki-laki misalnya, hal huna tiflun araftihi, apa di sini ada anak yang kamu kenal, kamunya itu perempuan. Am huna tiflun araftuhu. Hunya ini kembali ke tiflun. La laisa huna tiflun araftuhu. Oke, taib al-an atlub minkumul ijabah. Coba jawab 3 yang positif, nanti 3 yang negatif. Kita mulai dari positif dulu. Ya. Oke. Anggap saja kita tanya perempuan. Hal hunaka riyadatun marastiha? Positif. Naam hunaka riyadatun marastuha. Nah, hunaka riyadatun marastiha. Jadi banyak, adakah olahraga yang kamu lakukan? Ya, ada olahraga yang saya lakukan. Oke. Terus hal hunaka muallimun intazartahu? Naam hunaka muallimun intadartuhu. Oke. Terus hal hunaka liwa'un rafraftihi? نعم Naam hunaka liwa'un رفضه Rafraftuhu. Adakah bendera yang kamu kibarkan? Ya, ada bendera yang saya kibarkan. Rafrafa yurafrihu. Oke, coba jawab negatif berikutnya. Ya. Oke. Hal hunaka talibatun nafastaha? La ليست laysat هناك hunaka طالبة نافست nafastuha. Nafastuha. Jadi pertanyaan, adakah mahasiswi yang kamu saingi? Tidak ada program mahasiswi. Oke, berikutnya. Hal hunaka rajulun kallamtihi? لا ليس هناك La رجل laisa كلمته Oke. rajulun kallamtuhu. Hal hunaka tiflatun jalastaha? La laysat hunaka ليست tiflatun هناك طفلة jalastuha. جالستها Oke. Jalasa yujalisu itu dari kata jalasa dulu. Kalau jalasa artinya menemani Jalastu. ya. Kalau makan akalaya akulu. Kalau menemani makan apa bahasanya? Masukkan dalam timbangan fa'ala yufa'ilu. Artinya itu menyertai makan, menemani makan. Akala yu'a, Akala yu'akil. akala yu'akilu. Katakan laibayal abdu itu bermain ya. Kalau dia bermain bersamaku, wa adalah ibun. Wa yula dia main bersamaku. Katakanlah darah saya derusu itu artinya belajar. Kalau dia menemani saya belajar, دارس يدارس wa yudarisuni. Itu artinya menemani belajar. Wa yudarisuni. Sekarang misalnya berjalan bahasa Arabnya sara yasiru. Sara yasiru. Sekarang saya mengatakan dia jalan bersamaku. Apa bahasa Arabnya? Dia jalan bersamaku. Huwa sayarani. Huwa sayarani. Dia menemaniku duduk. Huwa jalasani. Dia menemaniku makan. Huwa akalani. Jadi masukkan dalam timbangan fa'ala yufa'ilu.
Ya, bisa. Mata mana kamu ditanya sama bapakku, mungkin dikenal, mungkin dia sama Oke. bapakku. Coba sekarang jawaban negatif ya. Coba jawab negatif. Ya, coba negatif ya. Hal hunaka talibatun nafastaha? Makanya itu ditanya di kamu, mata mana Nah. desamu dibilang. Laisat hunaka talibatun nafastuha. Oke. Oke, mungkin aku takdimu soal ida aratum antasalum. Ya, silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Siap. Ya, kalau tidak ada kita pindah ke halaman selanjutnya. Hah? Enggak ada. Oke, Gimana nonton kayak ini? coba dilihat Jadi ini. besok kalau kamu pergi Ya. udah capek. Coba. Alaisa huna tiflun arafaka. Jadi kita pakai itu alaisa berarti jawabannya positifnya bala. Jawaban negatifnya na'am seperti tadi. Oke. Iya, Pi. Lanjut ngapa? Ya. Lagi apa kamu? Coba lihat. Kita langsung jawab ya. Coba, Lanjut ya. ikuti aja contoh. Coba. Oke, bro. Alaisa hunaka ahadun sa'adaka. Coba jawab positif dulu. Alaisa hunaka ahadun sa'adaka. Anjir. Alaisa hunaka نعم هناك أحد ahadun ساعدني Bala. Bala. Bilangnya aja langsung. هناك Bala. أحد ساعدني Ya, kita mulai dari hunaka ahadun sa'ada. Kita tinggal berubah kami jadi ini. Bala Waalaikumsalam. hunaka ahadun sa'ada nih. Oke, kalimat kedua. Alaisat hunaka talibatun khayyabatka? لا هناك طالبة مخيب Khayyabatni. Hayyabatni. Oke, ya adakah mahasiswi yang membuatmu kecewa? Oke, berikutnya. Alaisa hunaka tajirun khassaraka? بلا هناك Bala تاجر hunaka خسرني tajirun khasarani. Oke, coba sekarang jawaban negatif. Negatif ya di ini. Alaisa hunaka sadiqatun nasiyatka? نعم ليس نعم. هناك نعم ليست ليست هناك هناك صديقة صديقة نسيتني Nasiatni. Nasiatni. Oke, berikutnya. Alaisa hunaka dhaifun syagalaka? نعم ليس Laisa هناك ضيف شغلني dhaifun syaghalani. Oke, berikutnya. Alaisat hunaka kalimatun azatka? نعم ليست هناك هناك كلمة كلمة آذتني Adatni. Laisat hunaka kalimatun azatni. Oke, kita pindah ke sebelahnya. Antum langsung jawab saja jawaban positif dulu ya. Oke. Ya. Alaisat hunaka riyadatun marastaha? Bala. Hunaka riyadhatun. Hunaka riyadatun marastuhu. Marastuha. Hanya itu kembali ke riyadatun. Oke, berikutnya. Alaisa hunaka muallimun intazartihi? بلا هناك Bala hunaka muallimun intazartuhu. Oke. Alaisa hunaka liwaun rafraftahu? بلا هناك واو Rafraftuhu. Rafraftuhu. Oke, coba sekarang jawaban negatif. Jawaban negatif. Oke. Alaisat hunaka talibatun nafastiha? Naam ليست هناك طالبة talibatun نافست nafastuha. Oke. Alaisa hunaka rajulun kallamtahu? Naam laisa ليس hunaka هناك rajulun رجل kallamtuhu. كلمته Oke. Alaisat hunaka tiflatun jalastiha? Naam. Naam ليست laisat هناك hunaka tiflatun jalastuha. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Hal hunaka syai'un turiduna su'ala anhu? Fa'ala fa'ilun Ustaz. Yang Ya. menemani Ustaz. Fa'ala Fa- itu menemani bekerja. Fa'ala Fa'ala maksudnya menemani ini, bekerja.
Fa'ala yufa'ilu itu cerita artinya menyertai. Makanya dalam ilmu nahwu, ilmu saraf namanya al-musyarakah. Menyertai. Menyertai. Kalau misalnya nama ya namu tidur. Huwa yunawimuni. Dia tidur bersamaku. Dia menyertaiku tidur. Akala ya'kulu, makan. Misalnya apa? Jadi kalau kita mau tanya apa ada orang yang menemanimu makan, kita masukkan aja dalam timbangan fa'ala yufa'ilu. Kita langsung mengatakan hal hunaka man yu'akiluka ya akhi. Apa ada yang menyertaimu belajar? Hal hunaka man yudarisuka. Ya, jadi begitu ya. Sara yasiru itu berjalan. Kalau kita adakah yang menyertaimu berjalan? Hal hunaka man yusayiruka, kalau gitu Ibnu Thari. Ya. Tabahayat buhu. Itu artinya memasak. Sekarang kalau adakah yang menemanimu memasak? Jadi kita cuma mengatakan hal hunaka man yutabihuka. Ya, tapi itu timbangan tidak semuanya juga begitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu, tapi secara kiasi kita bisa pakai. Ya, nanti adapun pemakaiannya, ya kita tetap merujuk kepada bahasa Arab. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita pindah ke halaman selanjutnya lagi coba. Oke, sekarang dua orang. Jadi kita kembali ke tasrif ini, kalau tiflun arafa kan, kalau tiflani arafa karena dua orang. Ya. Tiflun arafa, tiflatun arafat. Ya. Tiflani arafa, tiflatani arafata. Begitu aja kuncinya. Oke? Oke, kita coba lihat pertanyaannya. Hal hunaka tiflani arafaka? Naam, hunaka tiflani arafani. La, laisa hunaka tiflani arafani. Terus, hal huna bintani arafataka? Posisinya naam, huna bintani arafatani. La, laisa huna bintani arafatani. Oke, bisa paham? Paham. Oke, sekarang kita coba jawab. Jawab positif ya, jawab positif. Kira-kira 3 pertanyaan. Coba. Hal hunaka syahsani sa'adaka? Oke. Hal hunaka talibatani hayyabataka? Naam, hunaka talibatani khayyabatani. Oke. Hal hunaka sariyani hassaraka? Hunaka sariyani khasarani. Ya, khassaran. Oke, coba jawaban negatif di bawah. Negatif ya. Oke, hal hunaka sadiqatan nasiyataka? La, laisa hunaka sadiqatani Oke. Terus hal hunaka dhaifani syagalaka? La, laisa hunaka dhaifani syaghalani. Oke. Hal hunaka bintani azayataka? La, laisa hunaka bintani azayatani. Oke, begitu. Ya. Oke. Jadi ini sama aja dengan di sebelah. Di sebelahnya itu sama aja. Ya. Nah, apa namanya kebalikan ya, sebelah kirinya kebalikan. Tadinya mengenalmu, sekarang kamu kenal mereka. Jadi coba lihat. Hal huna bintani araftahuma? Jadi bukankah, apakah di sini ada 2 anak perempuan yang kamu kenal? Kita jawab, naam, huna bintani araftuhuma. La, laisat. Laisat, jadi laisa dan laisa itu ditentukan oleh kalimat bintani. Kalau tiflani, laisa. Oke. Bisa paham itu? Ya, coba antum jawab pertanyaan berikut dengan jawaban positif dulu. Ya, oke.
Hal hunaka syahsyani sa'atihima? Na'am, hunaka Hunaka syahsyani sa'atuhuma. sa'atuhuma. Hal hunaka talibatani? Ya. Hayyabtahuma? Na'am, hunaka hunaka talibatan Khayyabtuhuma. Hayyabtuhuma. Oke. Hal hunaka sariyani khassartihima? Na'am, hunaka hunaka sariyani yani huma. khassartuhuma. Oke, sekarang coba jawab negatif. Hal hunaka sadiqatani nasitahuma? La لا ليس hunaka هناك sadiqatani nasituhuma. Tuhuma. Berikutnya. Hal hunaka dhaifani syaghaltihima? لا La laisa hunaka هناك dhaifani ضيفان shaghaltuhuma. شغلتهما. Hal hunaka bintani azaitahuma? La Laisat laisa hunaka hunaka bintani adaituhuma. Oke. Ya, kita pindah ke halaman selanjutnya lagi. Oke, coba lihat. Ya. Jadi kita hunaka talibatun. Jadi kita ada mahasiswa. Apa kamu kenal? Ada mahasiswa. Apa kamu kenal? Kita jawab langsung ya, langsung na'am araftuha. La ma araftuha. Jadi tidak perlu lagi menyebut kata talibatun. Ya. Hunaka muallimun hal araftihi? Langsung saja na'am araftuhu. La ma araftuhu. Oke, antum langsung jawab. Ya. Kita tampil 3 untuk jawaban positif. Coba jawab positif dulu ya. Coba. Ya, hunaka dhaifun. Hal ahbabtahu? نعم Na'am ahbabtuhu. Oke. Huna musmiratun. Hal ayatiha? Yatuha. Na'am ayatuha. Ayatuha. Oke. Hunaka mudarribun. Hal ata'tahu? Na'am ata'tuhu. Ata'tuhu. Oke, coba jawab negatif sekarang. Huna mufakiratun. Hal jalastiha? La ma jalastuha. La ma jalastuha. Oke. jalastuha. Ma'aka muhadirun. Hal rafaqtahu? La rafaqtuhu. La ma rafaqtuhu. Oke. Bijanibika tabibatun. Hal kallamtiha? La ma kallamtuha. La ma kallamtuhu. Tuha. Kallamtuha ya. Oke. Berikutnya kita pindah ke sebelah kiri. Sekarang tadi pertanyaannya ada mahasiswi. Apa kamu kenal dia? Sekarang kita balik. Ada mahasiswi. Apa dia mengenalmu? Ya, ada mahasiswa. Apa dia mengenalmu? Jawab, na'am arafatni. La ma arafatni. Oke, nanti kalau beliau hal hunaka muallimun hal arafaki? Na'am arafani. La ma arafani. Oke, kita sekarang jawab langsung jawab positif ya. 3. Coba. Hal hunaka dhaifun hal ahabbaka? Na'am. Hunaka dhaifun ahabbatni. Tidak, ahabbani saja, ahabbani. Tidak usah tambah ta. Nah, ahabba, langsung ahabba baru ni. Kenapa tadi di atasnya ada ta? Karena itu perempuan. Ya, oke. Kedua, hal hunaka mustasmiratun hal ayadatki? Ayatuha. Ayadatni, langsung ayadatni. Ayadatni. Ya. Pertanyaannya tidak begini, ada investornya perempuan, apa dia mendukungmu? Ya, dia mendukung saya. Maksudnya 6 ayadatni. Oke, poin ketiga. Hunaka mudarribun
Hal ata'aka? Naam. Alami. To'ani. Atoni. Ata'ani. To'ani. Ya. To'ani. Oke, berikutnya. Huna mufakiratun. Hal jalasatki? Lam Jawab la ma jalasat. Ma jalasatni. La ma jalasatni. Oke. Berikutnya. Ma'aka muhadirun. Hal rafaqaka? La ma Rafani. La ma rofaki. rafaqani. Oke. Bijanibika tabibatun. Perempuannya bijanibiki tabibatun. Hal kalamatki? La ma kalamni. Makalamani. Oke. Kalamatni. Ya, oke. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Ada? Silakan. Oke, kalau ada pertanyaan kita pindah ke halaman selanjutnya lagi. Ya, oke. Coba lihat. Hunaka talibatun. Nah, ini unsur negatifnya. Jadi kita jawab positif, bala, negatif, na'am. Ya. Oke, coba lihat. Hunaka talibatun. Amma araftaha. Itu pernyataan bahasa Indonesia begini. Ada mahasiswi. Tidakkah Anda kenal? Ada mahasiswi. Tidakkah Anda kenal? Ya, kita jawabannya apa pasti? Iya. Ya. Saya kenal dia. Tidak, saya tidak kenal dia. Begitulah jawabannya. Bisa paham? Oke, kita jawab langsung. Hunaka dhaifun. Amma ahbabtahu? Bala. Ahbabtuhu. Langsung disingkat aja. Bala ahbabtuhu. Bala ahbabtuhu. Oke, berikutnya. Huna mustasniratun. Amma ayatiha? Bala. Ayatiha. Ayat Tuha. Oke. Terus. Huna mudarribun. Amma ata'tahu? Bala. Atuhu. Bala ata'tuhu. Oke, Atuhu. coba jawab negatif. Negatif ya. Huna mufakiratun. Amma jalastiha? Naam. Majalah Tuha. Nah, majalah tua. Oke. Ma'aka muhadirun. Amma rafaqtahu? Naam. Ma rofatuhu. Nah, ma rafaqtuhu. Oke. Terus bijani biki tabibatun. Amma kallamtiha? Naam. Ma kalam Tuha. Nah, ma kallamtuha. Oke, di sebelahnya lagi. Tadinya pertanyaannya ada mahasiswi. Apa kamu tidak mengenalnya? Nah, sekarang pertanyaannya ada mahasiswi. Apakah dia mengenalmu? Kita tinggal balik-balik. Ya. Bala. Jadi pertanyaan jawaban negatifnya bala arafatni atau na'am ma arafatni. Kalau laki-laki hal hunaka talibun amma arafaki? Jadi bala arafani. Ma arafani. Oke, coba jawab positif. Hunaka dhaifun amma ahabbaka? Bala. Ahabbani. Oke. Huna mustasmiratun. Amma ayadatki? Bala ayadatni. Oke. Hunaka mudarribun. Amma ata'aka? Bala atau ani. Ya, jadi kita ambil kata kerjanya persis itu.
Kalau ayadat juga, ayadat ni atau ani. Oke, berikutnya. Coba jawab negatif. Huna mufakiratun ama jalasaki. Na'am ma jalasatni. Naam ma jalasatni. Terus ma'aka muhadirun ama rafakaka. Na'am ma rafaqani. Naam ma rafakani. Terus bijanibi kata bibatun ama kallamatki. Na'am. Ma kallamatni. Naam ma kallamatni. Oke, pindah ke halaman selanjutnya lagi. Ya, oke. Dua orang yang ditanya. Ada mahasiswi. Tidakkah Anda berdua kenal? Ya, tidak. Jadi pertanyaan begitu. Hunaka thalibatun ama araftumaha. Antuma, kalau antuma tadi pertanyaannya kita jawab menjadi nahnu. Ya, jadi bala arafnaha. Nama arafnaha. Bisa paham ya? Oke, negatifnya juga begitu. Oke, coba jawab positif dulu 3 pertanyaan. Hunaka dhaifun. Ya, ama ahbabtumahu. Bala. Bala ahbabnahu. Oke, berikutnya. Hunaka mustasmiratun. Ama ayattumahu, ama ayattumaha. Bala. Bala ayatnaha. Oke. Hunaka mudarribun. Ama ata'tumahu. Jadi kata kuncinya adalah kita hanya merubah tuma menjadi na. Oke, coba jawab negatif. Negatif. Huna mufakiratun. Ama jalastumaha. Na'am. Ma jalasnaha. Nah, ma jalasnaha. Oke. Ma'akuma muhadirun. Ama rafaqtumahu. Na'am. Ma rafaqnahu. Nah. Bijanibikuma tabibatun. Ama kallamtumaha. Na'am. Ya, na'am ma kallamnaha. Ya, oke. Di sebelahnya lagi. Pertanyaan tadi pertama, ada mahasiswi. Apa Anda berdua tidak kenal? Sekarang kita balik. Ada mahasiswi. Apa dia mengenal Anda berdua? Paham ya? Oke, kita coba. Kita jawabnya jadi Arafat. Kan Arafat, dari Arafat saja. Kita hanya merubah kuma menjadi na, itu aja. Kuma dirubah menjadi na. Yang ini kenapa pakai mouse? Ya, Kita juga tidak pakai ma. yang mana itu? Ya, ama arafat kuma Masya Allah. atau araf. Nah, ini pertanyaan negatif ini. Ini kan bahasa Indonesia begini. Hunaka thalibatun. Ada mahasiswi. Apa dia tidak mengenal kalian berdua? Apa dia tidak mengenal kalian berdua? Ya. Ama a ini istifham. Ma-nya tanda negatif. Ama. Misalnya kalau saya mengatakan begini, ada buku, apa kalian tidak baca? Hunaka kitabun, ama qara'tumuhu? Ada pertanyaan, apa kalian tidak mendengar? Hunaka su'alun, ama sami'tumuhu? Ya, hunaka su'al, ama sami'tumuhu? Ya, kalian belajar bahasa Arab, apa kalian tidak gunakan? Ya, antum ta'lamtum lughatal arabiyyah. Amastahdamtumuha? Oke. Oke, coba jawab positif ya, kira-kira tiga. Coba. Hunaka dhaifun. Ama ahabbakuma?
Bala ahabbana. Ya, pokoknya kata kuncinya kuma, kata kuma di belakang ini dirubah menjadi na. Ya, itu kata kuncinya begitu. Oke. Hunaka mustasmiratun. Huna mustasmiratun. Ama ayadat kuma. Bala ayadatna. Ayadatna. Oke. Hunaka mudarribun. Ama ata'akuma. Bala atau ana. Bala ata'ana. Terus coba jawab negatif. Negatif ya. Huna mufakiratun. Ama jalasat kuma. Na'am jalasatna. Jalasatna. Oke. Ma'akuma muhadirun. Ama rafaqakuma. Na'am rafaqona. Oke. Terus bijanibikuma tabibatun. Amma kalamat. Na'am kallamatna. Oke. Oke, silakan bertanya. Ya. Bisa bertanya? Silakan. Maaf Pak, kayak Ya. di sini hunaka tholibatun ama araf tumaha bisa diganti hal ma araf tumaha gitu Pak? Kalau mau pakai hal baru pakai la, itu bacanya begini. Hunaka thalibatun. Halla araftumaha. Halla araftumaha. Gitu ya? Iya Pak. Saya gitu. Halla araftumaha. Begitu Berarti nanti. bisa diganti pakai hal alifnya di sini Pak? Iya, bisa. Ya. Ya. Cuma kalau hal itu jangan pakai ma, karena jangan sampai bilang hama, halma, langsung ya diganti dengan la juga. Halla. Tapi bagusnya di situ di fi'il mudhari dipakai. Ya. Jadi hunaka thalibatun. Halla ta'rifaniha. Halla ta'rifaniha. Ya, oke. Coba bertanya. Ya, oke, sudah hampir jam 8:30, kita konsisten dengan waktu, jadi kita mulai jam 8, kita berakhir jam 9.30, jadi 30 menit sebelum jam 10 malam, supaya nanti antum juga bisa refreshing, bisa mengerjakan yang lain atau bisa beristirahat, ya. Jadi insya Allah nanti pembelajaran kita ini akan berlangsung lama, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Karena pada bagian akhir nanti saya akan mau mengajarkan bagaimana menjawab soal-soal profil, bagaimana nanti menerjemahkan naskah, menerjemahkan kalimat panjang dari Arab ke Indonesia atau dari Indonesia ke Arab. Yang paling akhir nanti kita belajar bagaimana menulis skripsi dalam bahasa Arab. Ya, menulis makalah, menulis skripsi atau menulis tulisan yang lain. Karena yang begitu kalau tidak dituntun itu susah. Bukan susah sekali, tapi susah terus. Kalau susah sekali kan artinya cuma pertama, susahnya kedua tidak. Dan kalau kita bilang susah terus, nah, berarti kita harus pelajari. Karena fakta menunjukkan bahwa orang yang biasa kita bimbing dengan cara begini, alhamdulillah mereka bisa menulis skripsi, bisa menulis. Adapun kalau ada kesalahan-kesalahan, kita cuma bilang, ini kan coba dengan, oh iya saya salah. Oh iya saya salah. Tapi kalau orang yang sama sekali tidak ada dasarnya, kasihan mau diapain. Ya. Jadi makanya ya insya Allah misalnya begini. Sekalipun nanti antum korban, misalnya korban harus beli pulsa, beli ini, yakin itu, anggap saja itu tabungan. Di kemudian hari Allah akan bayar itu kecapean antum. Pengorbanan antum itu akan dibayar.
Ya Allah, mungkin suatu saat nanti antum akan diberi pekerjaan, diberi ini, ya, sehingga nanti di kemudian hari ya, antum akan mengatakan, andaikan dulu saya tidak ikut ini, mungkin pemahaman saya begini. Ya, jadi alhamdulillah Allah memberi saya hidayah sehingga saya ikut bergabung di sini. Ikut pada akhirnya saya bisa begini. Kalau tidak, saya tidak tahu nasib saya bagaimana. Oke, bisa ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita sambung lagi pada malam minggu ya untuk kelompok mahir. Ya, jadi nanti saya katakan bahwa materinya insya Allah nanti kita upayakan menamatkan satu buku. Kemarin itu lompat-lompat. Jadi kita upayakan kalau nanti kita menyelesaikan satu buku tamat, insya Allah itu kita bisa percaya diri, baik berbicara atau menulis atau berdiskusi atau menganalisa bacaan atau membuat rangkaian kalimat, itu kita tidak akan ragu-ragu. Kenapa? Karena pemahaman kita mantap. Oke, masih ada pertanyaan? Ladaya soal ya Ustaz, walakin coba. soal orjul Silakan, mabhas. coba. Apa La bahasa. pertanyaannya? Coba apa mau ditanyakan? Wajadtu jumlah bil arabiyah ala wahya at-tarbiyatu ad-diniyah ihtimaman la yaqif. Mal makna hadis jumlah Ustaz? Ala wahya. Ala itu dalam bahasa Arabnya huruf istiftah. Istiftah itu ya, istiftah. Ya, misalnya begini. Saya punya teman. Ya. Itulah yang namanya Muhammad. Ya, li sadiqun ala wa huwa Muhammad. Biasanya ala wa huwa, ya. Jadi misalnya takallamtu bilugatin ma, wa takallamtu saya takallamtu biluga. Wa takallam, jadi kita membahasakan, saya bicara dengan bahasa, kemudian katakan misalnya di kampus saya menggunakan bahasa, di pasar saya menggunakan bahasa itu juga, terus di bioskop saya menggunakan bahasa itu, ya ketahuilah bahasa yang saya maksud adalah bahasa Arab. Jadi misalnya saya mengatakan begini, takallamtu fil jami'a bilugatin, wa takallamtu fis suqi bilugatin nafsiha, atau bilugatin nafsiha, wa takallamtu fi atariq binafsil lugah. Kalau saya mengatakan ala wahiyya al-lughatul arabiyyah, ya ketahuilah bahwa itu adalah bahasa Arab. Begitu tadi. Ya, bagaimana tadi pertanyaannya? Fokus pertanyaan? At-tarbiyatu ad-diniyah ihtimaman la yaqif. Itu kalimatnya tidak sempurna karena belum ada, kenapa bisa ada ihtimaman begitu? Nah, mungkin ada kalimat sebelumnya. Ya. Ya. Nah, kecuali kalau dimaksudkan sebagai igra, ya, at-tarbiyah al-islamiyah ihtimaman biha, ya, ihtimaman biha, tapi tidak terlalu tepat juga. Jadi kalau misalnya mengatakan begini, al-ihtimamu bil lughatil arabiyyah ihtimaman balighan la takifu. Jadi itu bisa. Kalau yang seperti tadi ada bagian kata yang tidak diambil. Karena kalimatnya tidak, ya. Saya lihat di sini Ustaz, wa awwalu ma yajibu an nahtamma bihi. Nah, itulah makanya itu kayak hitam tadi. Makanya saya bilang tidak sempurna. Jadi awwalu ma yajibu an nahtamma bihi. Jadi hal yang pertama yang paling kita harus perhatikan gitu. Ya. Jadi awwalu ma yajibu alaina an nahtamma bihi ihtimaman balighan ala wahiyya at-tarbiyah. Yaitu pendidikan. Berarti ihtimaman sini Ustaz diartikan merupakan minat begitu. Ada maf'ul mutlak di situ. Makanya tadi saya bilang kalau tiba-tiba ada dinosaurus begitu tidak sempurna, berarti ada bagian yang hilang, yang terpotong. Gitu. Jadi terjemahannya tadi yang poin pertama awal at-tarbiyah
ibadah dunia ihtimaman la yakid. Ya, ihtimam maksudnya jadi awaluma yajibu an nahtamma biha. Jadi yang paling kita harus perhatikan adalah ihtimaman. Betul-betul kita perhatikan adalah pendidikan. Oh. Gitu. Jadi awaluma yajibu alaina an nahtamma bihi ihtimaman. Jadi hal yang pertama kali kita harus perhatikan adalah gitu, at-tarbiyah, adalah pendidikan. Bisa? Nah, Ustaz, saya kira diartikan merupakan minat. Ya. Nah, Ustaz. Oke, masih ada yang lain? Ya, kalau kita ada lagi nanti kita sambung. Jadi kita ketemu satu kali lagi nanti untuk improvisasi begini. Setelah itu nanti kita hari Senin kita dan seterusnya insya Allah kita sudah masuk materi. Jadi selama hampir 1 minggu ya, 2 minggu ya kita libur ini. Itu saya membuat lagi yang baru. Ya, cuma saya butuh waktu untuk mengisi kosakatanya lagi. Karena biasanya ada yang menuntut supaya dikasih terjemahan sedikit. Ya, Anda kan tidak ada terjemahan sudah langsung jadi. Tapi karena diminta mesti ada terjemahannya supaya kita juga bisa fokus melatih diri aja. Ya, oke saya ikutkan. Tapi itu namanya butuh waktu lagi. Tapi insya Allah kita bisa ikutkan sedikit-sedikit, maksudnya dalam waktu-waktu jeda itu kita bisa gunakan untuk membuat itu. Ya, oke. Ya, oke Ustaz, karena Anda. Ya. Jujur saya suka tadrib yang kemarin susunan-susunannya. Yang kemarin bagaimana? Itu yang pembelajaran. Iya, maksudnya begitu. Ini kan saya bilang cuma improvisasi saja. Oh, nah, Ustaz. Makanya materinya begitu modelnya. Cuma sedikit dinaikkan lagi tingkatan anunya. Tingkatan apa namanya bobot isinya begitu. Jadi dasar lain, menengah lain gitu. Ini saya bilang hanya sekedar untuk mengisi waktu aja dulu. Gitu. Ya. Jadi nanti Ustaz tidak pakai Muawwas sama Masdar sorry. Apa itu? Misalnya Masdar awalnya sama Masdar sorenya sudah tidak kepake lagi Ustaz. Yang lain lagi polanya. Tidak. Maksudnya pola lain lagi. Tidak semua akan dipakai, Ustaz. semua akan dipakai. Karena itu yang namanya masdar awal masdar sari itu dipakai sesuai peruntukannya. Karena tidak mungkin kita hindari. Ya. Ya. Ya, oke, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita mudah-mudahan Allah memberi kita manfaat dari apa yang kita pelajari dan kita insya Allah bisa bermanfaat bagi orang lain di kemudian hari. Di hadzal qadar wa nas'alullah ta'ala yanfa'ana wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.